ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وفيه 10 أحاديث. إلى أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي أحواص عن عبد الله بن مسعود عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. وبه له قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال يتشبه به. وبه له قال حدثنا قتيبة حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث. وبه له قال أبو عيسى سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمر بن حرس صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. وبه له قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. وبه له قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة أن يزيد الفارسي كان يكتب مصاحف قال رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أحكله العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعم. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى ويزيد الفارس هو يزيد بن هزم بن حرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث. ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أباه الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارس ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة. وعوف من أبي جميلة هو عوف الأعربي. وبه له قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي حدثنا النضر بن شميل بن سلم البلخي حدثنا النضر بن شميل قال عوف الأعربي أنا أكبر من قتادة. وبه له قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد حدثنا بن سعد حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري
عن عمه قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. وبه له قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنا معلى ابن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا ثابت بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من نبوة. وبإليه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن مبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وبإليه قال حدثنا محمد بن علي حدثنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا بهذه الجلسة المباركة كما نوى به آباؤنا وأجدادنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون على أن الله تعالى يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وقراءتنا في قراءتهم، وأن الله تعالى يمننا يفتح علينا فتوح العارفين على هذه النية وكل صالحة وعلى ما نوى به أسلافنا الصالح بحرمة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعلنا ممن أحب نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملكه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita terkumpul kembali untuk Nabi Muhammad. Kita membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Kita kaitkan hati untuk Nabi Muhammad. Harapannya kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama setiap orang yang kita cintai, dari orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita. Karena kita tahu tak ada tempat yang lebih mendamaikan dalam hati ini kecuali dalam dirinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur tak akan pernah bisa kita lepaskan, karena beliaulah yang memberikan hidayah. Beliaulah yang memberikan perhatian kepada kita. Bahkan beliaulah yang meletakkan cinta ini kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu berat sekali pada malam hari ini kami akan mengkhatamkan, menyelesaikan sejarah yang telah kita baca kurang lebihnya di tahun 2020. Tahun 2020 kita mulai kajian ini Syama'il Muhammadiyah. Kita pelajari satu demi satu hadis tersebut. Sehingga sengaja kami lambat-lambatkan, karena kami merasa suatu kenikmatan yang besar
Di saat lisan yang kotor ini, hati yang kotor ini, nafsu yang selalu memberontak ini merasa nikmat ketika membahas apa yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga siapa kita tanpa beliau? Apa gunanya kita tanpa beliau? Maka dari itu yang kami mohon, semoga ini bukan berakhirnya segala hal, melainkan awal yang baik untuk mengidolakan Nabi itu dalam diri ini, baik hati, darah, tulang, jasad, semuanya tertuju kepada sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu yang membuat diri kita jauh karena kita sendiri. Walaupun kita tahu maksiat ini loh yang bisa menjauhkan diri kita kepada beliau. Tapi ya Allah hidayahmu, ya Allah rahmatmu, ya Allah taufikmu, ya Allah taubatmu, yang Engkau limpahkan kepada kami sehingga ya Allah tak ridha kami kecuali kami bersama Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun kami tahu jauh sekali antara kami dengan beliau, tapi apakah tidak ada suatu harapan kami dekat kepada beliau dengan cinta yang menjadi modal kami? Karena kami tahu innal mar'a ma'a man ahab. Sesungguhnya seorang akan dikumpulkan bersama yang dia cinta. Maka siapa yang pantas untuk kita cinta? Orang yang tidak kita kenal? Orang yang tidak tahu jati dirinya seperti apa? Orang yang banyak kadang mengkhianati kita dari bos kita maupun keluarga kita maupun saudara kita? Jawabannya rugi. Nabi Muhammad hadir dengan kasih sayangnya, dengan perhatiannya, dengan cintanya, dengan kepeduliannya untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapapun kita, apapun perbuatan kita, setidaknya di hari ini, jam ini, waktu ini, yang saya minta bukan kehadiran Buhan Pian saja. Ulun minta hati Pian, bukan untuk ulun, untuk Nabi Muhammad. Yang ulun minta hati Pian resapi betul-betul. Semoga ini bukan menjadi akhir kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sampailah ke bab akhir yang diri ini meronta-ronta untuk tidak membahas ini. Tapi gimana amanah ilmiah? Karena kita tahu kadang orang yang mendapatkan nikmat pertemuan, kadang kita akan mendapatkan rasa sedih dalam perpisahan. Tapi tidak apa-apa Habib, saya berpisah dengan kitab ini, pembacaannya, tapi kitab ini dalam hati saya. Kitab ini memotivasi saya untuk lebih dekat lagi kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah fil manam. Bab yang menerangkan tentang pertemuan seseorang dengan Nabi Muhammad dalam tidurnya. Pintar sekali Imam Tirmidzi. Pandai sekali, lihai sekali beliau mempermainkan hati kita. Karena beliau tahu seorang muhaddis, seorang ulama besar, alim. Tujuan beliau itu mencatatkan ini sejarah yang kita detailkan seperinci mungkin, yang kita ungkapkan alhamdulillah dengan hati yang riang dan gembira, sehingga kita tahu wajah beliau seperti apa. Ketika sampai ke metode jalan beliau, kita tahu beliau jalannya seperti apa. Di saat beliau duduk, kita tahu duduknya beliau seperti apa. Di saat beliau berdiri, kita tahu beliau berdiri seperti apa. Di saat beliau menyapa umatnya, di saat beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu hal yang kita dambakan, yaitu senyumannya yang begitu indah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun memamerkan wajah suramnya kepada siapapun manusianya. Sehingga coba bayangkan kalau seandainya senyuman itu terarah kepada kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rasulullah,
Sehingga ketika perincian itu sudah kita pelajari, apa langkah terakhirnya? Beliau memberikan pintu dengan penjelasannya di akhir dari bab. Habib, apakah itu yang telah diucapkan oleh para sahabat-sahabat itu? Berapa ratus hadisnya? Habib, nikmat sekali ya mereka. Kumpulnya sama Nabi, hari-harinya bersama Nabi, memandang wajah Nabi. Bahkan Sayyidi Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu gak pernah mau terlepas pandangannya dengan Nabi Muhammad. Lantas Habib, hanya sahabat sajakah yang mendapatkan kemuliaan itu? Lantas Habib, apakah saya tidak punya kesempatan untuk menemuinya, untuk memandangnya, untuk dekat dengannya? Sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya alhamdulillah. Al-Quranul Karim 1400 tahun lalu lamanya beliau menjelaskan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah wahai mereka yang sedang asyik dalam salatnya, wahai mereka yang sedang asyik dalam ibadahnya, wahai mereka yang meletakkan keningnya dalam sujudnya, dan juga wahai mereka yang terlalaikan dengan minuman keras yang dia teguk, wahai mereka yang dia terarahkan ke hal-hal yang jauh dari ridhonya. Tapi ketahuilah, walaupun mereka ahli maksiat dan juga ahli ibadah, Nabi Muhammad berhak untuk diklaim bagi setiap orang. Sehingga coba lihat, pantas Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, wallahi la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, tidaklah aku ridha sedikit pun, ya Allah, satu pun dari umatku tercebur ke api neraka. Siapa yang duduk di sini saja? Tidak, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan sekarang berada di pinggiran-pinggiran itu, yang dia teguk narkoba, yang dia teguk minuman, yang dia memakai narkoba, dikira itu nyaman, padahal menyengsarakannya. Tapi Nabi Muhammad mengarahkan dia dengan doa terbaiknya. Ya Allah, rubahlah hati dia. Ya Allah, berikan hidayah kepada dia. Ya Allah, jangan berikan jalan yang terbaik untuknya. Sehingga lihat, kita bukan orang yang bersih, kita bukan orang yang baik. Kita kadang terlelap dengan apa yang pernah kita perbuat pada saat itu, yang otak pun bisa memikirkan bahwa apa yang saya kerjakan adalah hal yang salah. Tapi pernahkah di saat engkau terlelap pada saat itu terpikir bahwa engkau ada duduk di tempat ini mengkaji kajian Nabi Muhammad? Tidak pernah. Karena bukan engkau yang meminta, Rasulullah yang memintamu untuk hadir di tempat ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dari itu alhamdulillah, ayo kita dengarkan baik-baik. Nasib bagi para pecinta itu, tidaklah ada sedikit pun hal yang paling membahagiakannya kecuali dia bertemu dengan siapa yang dia cinta. Nasib bagi para perindu itu tidak akan lepas dari kekacauan hidupnya karena dia dilema karena rindunya, kecuali obatnya adalah dia bertemu dengan siapa yang dia rindukan. Sallallahu alaihi Rasulullah. Sekarang tanyakan hati kita. Buka hati kita untuk Nabi. Buka hati. Karena Nabi buka hati lah untuk kita. Masa kita tidak bisa membuka hati untuk Nabi Muhammad? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, di saat malaikat Jibril tergesa-gesa mendatangi Nabi Muhammad karena beliau mendapatkan hal yang paling besar dari Allah yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum dan setelahnya. Apa yang diberikan? Suatu permintaan yang tidak pernah ditolak. Karena kita tahu kul kullun min indillah. Segala sesuatu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan itu. Allah yang menganugerahkan itu. Kita duduk di tempat ini bukan karena amal ibadah kita. Kita duduk di tempat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyatukan hati kita dengan Nabi Muhammad. Sehingga subhanallah,
Atani atin, kata Rasulullah, aku didatangi oleh malaikat Jibril dalam keadaan gembira yang begitu luar biasa. Apa yang dikatakan? Aku telah diberikan 3 permintaan yang tidak pernah ditolak. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, hadza busyra. Ya Rasulullah, ini kabar baik. Ya Rasulullah, doamu itu mustajab. Apalagi ditambah dengan 3 permintaan yang bahkan suatu mustahil jadi mungkin. La ilaha illallah. Ya Rasulullah, kabarin aku dong. Kabarin saya dong. Apa doa itu ya Rasulullah? Kamu persiapkan untuk siapa? Apa yang kamu inginkan? Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, sahabatku, doa pertama itu aku khususkan untuk umatku. Dengan ucapannya, ya Allah, ampuni umatku. Bahkan sebelum kita dilahirkan dari rahim ibu kita, beliau telah memintakan kepada Allah untuk mengampuni dosa yang akan kita perbuat. Lantas beliau ditanya kembali, ya Rasulullah, kalau seandainya doa pertamamu untuk umatmu sehingga Allah mengampuni dosanya, apa permintaanmu yang kedua? Maka begitu pula beliau menjawab, Allahumma ighfir li ummati. Pertanyaan doa yang diminta oleh Nabi Muhammad dengan 3 permintaan yang begitu dahsyat itu, yang kedua pun sama. Jawabannya, ya Allah, ampuni umatku. Lantas kenapa umatnya saja ya Nabi? Engkau tidak memikirkan dirimu. Engkau tidak memikirkan kesejahteraanmu di rumahmu. Engkau tidak memikirkan mungkin kenyamananmu bersama keluargamu. Jawabannya tidak. Kana hammuhul akbar. Tidak ada satupun yang membuat Nabi tersenyum maupun Nabi menangis kecuali untuk kita Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Kita yang membuat Nabi senyum, kita yang membuat Nabi nangis. Maka ridhokah kita ketika melihat orang yang kita cinta menangis karena kelakuan kita? Jawabannya tidak. Yang pengen saya lihat, ya Allah, senyumnya Nabi Muhammad itu terarah kepada saya. Lantas subhanallah, ya Rasulullah, 2 doa itu telah engkau siapkan dengan doamu untuk umatmu. Ya Rasulullah, lantas yang ketiga untuk siapa? Ya Rasulullah, apa yang kamu persiapkan untuk yang ketiga? Amma as-salas, amma as-salisah. Yang kedua, yang terakhir, aku simpan untuk nanti di yaumil qiyamah. Di saat mereka ketakutan, ketika melihat suatu hal yang dahsyat, yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Seorang ibu yang sedang hamil, dia tidak terasa bahwa kandungannya gugur karena menyaksikan hal yang begitu menakutkan itu. Di situ aku datang untuk membawakan keamanan. Al-aman, al-aman. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dengan ucapan beliau apa? Ana laha, ana laha. Apa katanya Rasulullah? Aku yang memiliki pertolongan itu. Aku yang memiliki syafaat itu. Aku yang bisa membantu karena doa yang telah aku siapkan sebelum-sebelumnya. Sehingga pada saat itu aku tidak mengangkat kepalaku dalam sujudku, sehingga Allah berbelas kasih kepadaku, sehingga beliau mengatakan, irfa ra'sak wasal tu'ta. Angkat kepalamu wahai Nabi. Wahai Nabi, jangan siksa dirimu wahai Nabi. Yang kau minta apa wahai Nabi? Angkatlah dari sujudmu itu dan minta apapun yang kamu inginkan, maka engkau akan segera diijabah oleh Allah. Maka jawabannya syafaatul uzma. Tahu tidak? Sayyidil Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau di suatu langkahnya dipegang oleh Nabi. Apa namanya ini? Lengannya. Dengan pertanyaan yang manja. Nabi Muhammad memegang tangannya dan beliau manja. Pertanyaannya itu manja. Mendasari suatu cinta yang mendalam. Bagaimana itu Habib? Rasulullah mengatakan, ya Umar, kamu cinta enggak sama saya? Jawabnya, ya Rasulullah, hasya wa kalla.
Saya cinta kepadamu wahai Nabi. Ya Umar, seandainya hartamu dibandingkan dengan aku, mana yang kamu pilih? Maka jawaban Sayyidina Umar, apa gunanya harta tanpamu wahai Nabi? Ambil berapapun jumlah yang kamu inginkan. Ini menjadi suatu keyakinanku dalam mewujudkan cintaku untukmu. Maka Nabi senyum dengan hal itu, karena beliau tahu bahwasanya alamatul iman habbar Rasul. Rasulullah. Sehingga setelah saat itu terucapkan, maka Nabi pun mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya aku dibandingkan dengan keluargamu, maka siapa yang kamu pilih? Pertanyaan sulit. Tapi beliau adrak haqiqah. Beliau seorang yang cerdas. Coba kita lihat realitanya. Jangankan nanti di akhirat. Keluarga kita kadang mengkhianati kita. Saudara kita kadang tidak menoleh kepada kita. Anak yang kita besarkan dengan penuh cinta, harapannya untuk mendapatkan kemuliaan dengan baktinya kepadanya. Tapi ya Allah, bukan bakti yang dia dapatkan, melainkan pengkhianatan dari anak itu. Banyak yang kita rasa. Karena tidak ada cinta yang abadi, kecuali cinta itu dikatakan kepada Allah dan Rasulnya. Satukan tujuan itu. Sehingga pada saat itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada satupun yang sebanding denganmu. Maka setelah itu beliau mengutarakan lagi, wahai Umar, ketika aku dibandingkan, Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi katsira. Ahlan wa sahlan Habib Ja'far. Alafu bebe, lanjutin bebe. Lantas tangan pun yang begitu lembut itu masih memegang lengan Sayyidina Umar. Coba bayangin kalau seandainya itu adalah dirimu. Tiba-tiba Nabi ngomong seperti itu. Bisa nggak, sanggup nggak kita menjawabnya? Maka Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Rasul pertanyaan yang ketiga, apa itu? Ya Umar, kalau aku dibandingkan dengan dirimu, siapa yang lebih kamu pilih? Ya Umar, cintaku atau cinta dirimu? Maka itu pertanyaan yang sulit sekali. Siapa yang tidak mencintai diri kita sendiri? Maka Sayyidina Umar tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, kalau itu adalah suatu pertimbangan yang begitu sulit, aku jawab. Jawab saja wahai Umar. Maka pada saat itu dia mengeluarkan isi hatinya dan mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya saya lebih mencintai diri saya daripada dirimu. Maka lantas dengan ucapan itu, terlepas tangan itu dari Rasulullah. Dilepas oleh Rasulullah lengannya, dan kagetlah Sayyidina Umar. Maka beliau menjauh. Wabada yufakir. Beliau letakkan tangannya seperti ini. Dan dia menatap ke langit. Seakan beliau berpikir suatu hal yang berat sekali. Lantas tak lama kemudian Sayyidina Umar itu datang lagi kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku rubah ucapanku. Dan engkau adalah orang yang aku sayangi. Melebihi dari sayangku kepada hartaku, sayangku kepada keluargaku, dan sayangku kepada diriku sendiri. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar, rawi dari hadis ini, mengatakan, wahai ayah, kenapa engkau rubah? Wahai ayah, kenapa engkau rubah ucapanmu? Semudah itu, sesingkat itu. Maka nak, kata Sayyidina Umar, nak, aku pikir tadi dengan pikiran yang begitu panjang, begitu dalam. Yang aku pikir apa? Siapa sih Umar? Siapa sih saya sebelum saya mengenal Nabi? Maka terlihatlah keborokan Sayyidina Umar yang selalu dia lakukan. Pada saat itu siapa yang bajingan, melebihi dari bajingannya Sayyidina Umar?
Siapa yang zalim melebihi dari zalimnya Sayyidina Umar? Siapa yang keji melebihi dari kejinya Sayyidina Umar? Sebelum dia mengenal Nabi. Bahkan anak pun dikubur hidup-hidup dengan begitu kejinya. Dia lakukan itu karena menurut dia baik, tapi sesungguhnya itu mukhalif terkait dengan akal sehatnya. Ketika kita lihat orang yang sedang terjerumus dalam itu, dia tidak menyadari perbuatannya itu salah. Tapi ketika dia sadar, dan yang menyadarinya siapa kalau tidak agama? Dan kalau seandainya kita mengatakan agama, siapa agama itu kalau tidak Nabi Muhammad SAW? Maka pada saat itu apa yang terjadi? Dia berubah menjadi orang al-ashra al-mubasysyirina bil jannah. Menjadi orang yang belum meninggal, tapi Rasulullah jamin dia sudah masuk surga. La ilaha illallah. Sehingga dia pikir kembali, siapa Umar setelah ini semua selesai? Siapa Umar? Setelah terkujur kaku badannya, masuk ke liang lahatnya, dia hanya menjadi jifah, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia menjadi bangkai yang akan membusuk dan dimakan oleh ulat-ulat. Maka pada saat itu, mana kekayaan Umar? Mana power Umar? Mana kejayaan Umar? Dia akan kembali kepada Umar yang bukan siapa-siapa, yang dimulai dari bukan siapa-siapa. Sehingga pada saat itu kalau orang berpikir, dia tahu bahwa yang memiliki peran itu, yang memiliki power itu, yang memiliki rahmat itu, yang memiliki kepedulian itu, tak lain dan tak bukan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Izan ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai melebihi dari diriku sendiri." Maka dari itu kalau seandainya kita pikir secara logika, apa yang dipikir kalau Sayyidina Umar? Kira-kira betul atau tidak Sayyidina Umar mengatakan seperti itu? Betul. Siapa diri kita? Siapa dirimu? Tidak ada orang yang lebih mengetahui keburukan dirinya melebihi dirinya sendiri. Jangan sok suci deh. Walaupun kita terlihat soleh di depan orang, jangan sok suci. Karena kita tahu kita itu kadang, mohon maaf, bajingan, buruk, kotor. Tapi Allah maha lembut. Allah tutup aurat kita. Allah tutup aib kita. Allah tutup keburukan kita. Karena apa? Karena rahmatnya Allah. Sitrullahil latif. La ilaha illallah. Ketika kamu sudah seperti itu, apa yang terjadi bagi mereka yang bersalah? Dia akan dilanda ketakutan. Ketika dia berpotensi salah, seorang maling, dia akan tidak tenang tidurnya karena dia tahu dia salah dan dia akan mendapatkan konsekuensinya. Seorang yang sedang asyik dengan narkobanya, dia akan ketakutan ketika melihat polisi karena dia melakukan kesalahan. Dan bagaimana dengan keadilan Allah yang maha adil? Yang mungkin kita itu bisa tertutup dengan pandangan manusia, tapi engkau tidak akan pernah tertutup dengan pandangan Allah. Betul atau tidak? Betul. Lantas engkau tahu bahwa Nabi Muhammad hadir sebagai penolongmu. La ilaha illallah. Maka dari itu alhamdulillah. Jangan sampai kekurangan ini menjadi hijab sama sekali kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka bismillah, kita baca baik-baik harapannya. Ayo hati itu letakkan. Kita bayangkan Rasulullah. Babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah fil manam. Naam. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah. Dimulai hadis ini dengan ucapan Sayyidi al-Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau membuka jalan itu. Apakah bisa bermimpi bertemu Nabi? Jawabannya sangat bisa. Dan mereka yang bermimpi Nabi akan betul-betul bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah dengan lisan yang begitu sucinya, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna asyaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang Allah anugerahkan dengan bermimpi berjumpa kepadaku, maka dia telah bermimpi bertemu denganku secara hakikatnya. Karena apa? Karena syaitan tidak memiliki kemampuan dan tidak akan pernah mampu untuk berwujud seperti diriku. Habib, Rasulullah itu mengatakan dalam hadisnya,
ada masih di saat fitnah itu beredar dengan begitu pesat. Ada nanti di zaman yang begitu bobrok, ada nanti yang sulit sekali berpegang teguh dengan agamanya, kama sikun alal jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Tapi bagian khusus dari mereka itu, di saat fitnah itu beredar, apa yang diharapkannya, apa yang diinginkannya, apa yang ditujukannya, maka tak lain dan tak bukan, Rasulullah mengatakan, dia berjuang dengan susah payahnya untuk bertemu denganku. Walaupun dia keluarkan seluruh yang dia miliki, tapi ketika dia bertemu denganku, maka semuanya tidak akan menjadi suatu problem baginya, karena tujuannya bertemu dengan Rasulullah. Ya Allah, nyamannya itu. Allahumma akrimna bi ru'yati Rasulillah. Ya Allah, mudahan Nabi Muhammad SAW berkenan untuk hadir kepada setiap benak dari kami. Ya Allah, biarkan wajah yang indah itu kami pandang dengan pandangan kami yang kotor ini. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kami dengan bertemu Rasulullah SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma. حدثنا محمد بن بشار قال رسول الله من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتوصر ولا يتصور ولا يتشبه بي. Hadis berikutnya sama artinya. Jadi menunjukkan syaitan itu tidak punya kemampuan untuk berwujud sebagaimana Rasulullah, dan juga tidak punya kemampuan untuk berwujud sebagaimana wujud dari anbiya semuanya. Tidak mampu. Seandainya orang bertemu dalam mimpinya bertemu Nabi Khidir, dalam mimpinya bertemu Nabi min anbiya'illah, maka itu adalah mimpi yang benar, karena syaitan tidak mampu untuk menyerupai dirinya. Bagaimana akan mampu? Dia akan terbakar, karena Rasulullah adalah cahaya yang begitu terang benderang, yang akan melenyapkan segala kegelapan yang ada. Dan ketahuilah, yang menjadi fitnah terbesar, kegelapan yang begitu menyesatkan, tak lain dan tak bukan adalah fitnahnya syaitan. Maka dari itu Allah jauhkan. Pengen ketemu Nabi, ingin dalam hati untuk bertemu dengan Nabi, maka syaratnya satu. Ayo kaitkan ini. Selalu bayangkan apa yang sudah kita pelajari, kita bayangkan bahwasanya puncak dari kesempurnaan itu ada pada siapa? Pada artis itu, pada orang itu gak ada. Ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Anda lihat dari sejarah yang dia memperjelaskan detailnya Rasulullah, maka tidak ada satupun di antara mereka kecuali keindahan demi keindahan yang mereka jelaskan untuk kita bersama. Sampai Siti Aisyah beliau mengatakan, walau anna ashab Zulaikha ra'ayna jabinahu la'atharna taqti'al quluba 'alal ayadi. Seandainya keindahan Sulaiman itu yang mampu memukau segenap mata yang memandang, sehingga seakan tersihir mereka, sampai tergoreslah tangan itu dengan sayatan pisau dan tak terasa karena terpukaunya dengan ketampanan itu, maka ketahuilah seandainya mereka juga melihat Nabi Muhammad, orang yang melihat Nabi Yusuf juga melihat Nabi Muhammad, wallahil azim, kata Siti Aisyah, bukan hanya tangan yang mereka gores, melainkan hati yang mereka sayat karena tak mampu dengan keindahan yang begitu mulia. Allahumma salli ala sayyidi Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tayyib. Qala Abu Malik, tayyib. Hadis berikutnya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Begitu juga sama. Fa haddatsu bihi Ibnu Abbas. Ini orang yang bercerita, beliau itu bermimpi Rasulullah. Beliau siapa Habib? Bukan orang yang hidup di zaman Nabi, enggak, tabi'in. Di saat beliau bermimpi, kagetlah beliau. Karena ketika bermimpi bertemu Nabi itu, segenap alam itu akan merespon. Bukan hanya mimpi belaka setelah itu hilang, tidak. Bahkan di saat banyak sekali pengalaman-pengalaman para aulia, orang-orang yang dekat, yang hatinya sudah sempurna, yang keimanannya begitu kuat, yang cintanya tidak mendua untuk Rasulullah, dia akan hadir. Ketika seandainya badan itu menyentuh dengan badanmu, seandainya tangan itu menyentuh dengan tanganmu,
Maka wallahil azim, di saat engkau terbangun dengan tidurmu, engkau akan mencium aroma yang begitu wangi sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh para sahabat itu, bahwasanya keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, wanginya luar biasa. Pernah suatu saat Rasulullah itu di siang hari yang begitu panas, beliau sedang berjalan dan tak terasa keringat pun tercucur. Beberapa tetes keringat itu terjatuh ke sebagian dari tanah yang ada. Maka apa yang terjadi? Sahabat itu tidak pernah kebingungan untuk mencari alamat Nabi. Enggak. Jangankan keringat yang menetes, Rasulullah itu ketika berjalan, Rasulullahnya tidak ada. Wangi itu semerbak, bahkan sampai berbulan-bulan. Antum tahu riwayat ketika air keringat itu menetes ke tanah, dikatakan wangi itu selalu semerbak di tempat itu sampai bertahun-tahun. La ilaha illallah. Pantas Ummu Salamah, pantas Ummu Hani, ketika beliau melihat Rasulullah tertidur, beliau siapkan itu mangkok, sehingga mangkok itu digunakan. Rasulullah pun kaget, untuk apa? Maka jawabannya, ya Rasulullah, untuk mengharumi parfumku. Ada yang mengatakan untuk memberkahi kebaikan dari parfumku. Sehingga apa makna parfum ketika ditimbangkan, ketika dibandingkan dengan parfum yang Allah sengaja ciptakan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Sehingga subhanallah akan ada dampaknya positif. Orang kalau mimpi Nabi, kata Rasulullah, man ra'ani fasayarani fil yaqadhah. Orang yang mimpi bersemu dengan Nabi, maka siapkan dirinya. Dia akan dipertemukan oleh Allah secara jasmani, secara zahir, tidak tidur, tidak terlelap, tidak menghayal. Bahkan mereka langsung melihat wujud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak sekali. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di saat Rasulullah wafat, menjadi suatu musibah yang terbesar yang dialami oleh umat Islam. Bahkan dikatakan semua orang itu keluar. Wadajjatil madinati bil buka. Perempuannya keluar. Gadis-gadis yang memiliki rasa malu itu keluar. Karena tak mampu kehilangan sosok yang begitu dia idolakan. Maka Abdullah bin Mas'ud, ba'da murur zaman, beliau pun merindu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang ke salah satu istri Rasulullah. Wahai ibunda aku, wahai ibunya orang mukmin, izinkan aku untuk mengobati rasa rindu ini, setidaknya dengan melihat pakaian-pakaian Rasulullah yang pernah dipakai pada saat itu. Maka silahkan, wahai Abdullah. Dilihatkanlah jubah tersebut, gamis tersebut. Maka ketika ibunda Ummul Mukminin memberikan izin, silahkan Abdullah kalau mau coba pengen dapat berkah. Maka bagaimana? Bergetar setiap dari anggota tubuhnya. Bagaimana tidak, ini bukan sembarang baju. Baju yang selalu menempel dengan tubuh yang mulia. Baju yang dipakai untuk bermunajat. Baju yang dipakai untuk berjuang. Baju yang memiliki nilai tinggi. Jangankan ini baju, sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi taj yang bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat beliau dengan sandalnya, apalagi bajunya. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memakaikan itu, dan dia mengaca, ada cermin di depannya dan dia mengaca, maka yang dipandang pada saat itu bukan Abdullah bin Mas'ud, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menangis sedahsyat-dahsyatnya karena alhamdulillah kerinduan yang selama ini dia alami terobati dengan memandang siapa yang dia cintai. Ya Allah, sampai sedemikian rupa. Betul Habib. Ingat, wa'lamu anna fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam riwayat ini mengatakan, kamu mimpi Nabi, gimana, ceritain dong Nabi itu seperti apa? Maka beliau bingung mencari kata-kata.
Sehingga beliau teringat dengan sosok yang mirip dengan beliau. Siapa yang paling mirip dengan Rasulullah Habib? Cucunya sendiri, Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, ananda cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berikan sihir kepada Sayyidina Hasan dari bawah, dari pusar ke atas itu seperti Rasulullah. Nah, sebelumnya siapa Habib? Siti Fatimah yang sangat mirip dengan Rasulullah. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dari itu Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan innahu kana yushbihu. Betul. Bahwa Sayyidina Hasan sekarang perawakannya, postur tubuhnya, wajahnya itu sama seperti Nabi, kata beliau. Dan sekarang ya Allah, lihat anak cucu Rasulullah yang difitnah, yang diabaikan, yang dihinakan. Supaya apa? Supaya mendapatkan ketenaran dengan cara menginjak-injak kehormatan orang lain. Maka saya himbau kepada segenap siapapun yang mencintai Rasulullah, hati-hati dengan itu. Jangan kotori hati Rasulullah, bahkan kepada Abdullah bin Salul. Siapa? Ra'isul Munafiqin, yang jelas sekali pengkhianatannya kepada orang Islam. Tapi apa yang terjadi ketika Abdullah bin Salul itu akan dikebumikan, anaknya datang dan ngomong, ya Rasulullah, ayahku meninggal. Ya Rasulullah, apakah boleh aku minta sedikit dari pakaianmu untuk menutupi jasadnya? Maka Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak. Diberikan oleh Rasulullah karena tidak sampai dalam hatinya kebencian tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh dilanjut? Dilanjut atau berhenti? Masih semangat? Serius? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga bercerita di sini. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya ada salah satu orang, yaitu namanya Yazid Al-Farisi. Dia bukan orang yang pernah bertemu dengan Nabi, enggak pernah ketemu, tapi beliau ini berguru kepada Abdullah bin Abbas. Karena beliau itu cinta sama Nabi, selalu membayangkan Nabi, bersalawat kepada Nabi, peduli dengan Nabi. Maka apa yang terjadi? Allah muliakan dia dengan bermimpi bertemu dengannya. Sehingga pada saat itu dia datang, fakultu ibni Abbas, dia datang kepada gurunya, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya alhamdulillah aku dikaruniakan oleh Allah melihat Rasulullah. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung dengan senangnya beliau mengatakan apa? Kana yaqul, bahwa aku pernah mendengar itu mimpi yang benar, karena syaitan gak mungkin berwujud seperti Rasulullah. Maka beliau juga terobsesi untuk bertanya, wahai muridku, wahai Yazid, coba dong ceritakan, coba dong sifatkan, coba dong Allahumma sholli ala sayyidina Rasulillah, gambarkan sosok yang pian itu memandangnya dalam tidurnya. Maka beliau mengatakan, coba lihat. Naam an atulak wa huwa rajulan bainar rajulain. Yang aku lihat dari sosok yang aku pandang di saat tidur itu, sosok yang tegap, yang gagah, dan tidaklah tinggi, jangkung, dan tidaklah rendah. Dia adalah sosok yang tingginya pas dengan kewibawaannya. Naam, jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayad. Yang dimana ketika aku lihat, aku pandang, aku teliti, setiap kulit tersebut terpancar sinar yang begitu memukau, dengan warna kulit yang putih kemerahan, azharil laun. Naam, akhalul ainain. Wahai guruku, aku juga lihat tuh, aku pandang wajahnya, aku lihat matanya. Maka di saat aku melihat, aku terpukau dengan keindahan itu. Mata yang seakan terhiasi dengan celak. Mata yang menatapku dengan tajamnya, dengan perhatian yang begitu besar. La ilaha illallah. Hasanud dhahik. Di saat aku terlihat dengan begitu terperinci,
Maka pada saat itu yang aku lihat dari mimpiku, senyum pun terarah untukku. Senyum yang begitu indah itu. Senyum yang bahkan dikatakan oleh Sayyidi al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ma ra'aitu syai'an qattu ahsanu min Rasulillah. Aku gak pernah melihat apapun di dunia ini, apapun pemandangannya, apapun keindahannya. Kalau seandainya kamu katakan bulan purnama itu indah, kalau seandainya kamu katakan pantai itu indah, kalau seandainya kamu katakan gunung-gunung itu indah, maka ketika keindahan tersebut aku bandingkan dengan wajah tersebut, maka tidak ada satupun yang bisa menyamainya. La ilaha illallah. Wa atyabu minka lam tara qattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, wa atyabu minka, Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, wa atyabu minka, yang lebih baik darimu wahai Nabi, maka demi Allah tak akan pernah terlihat dari pandangan siapapun di muka bumi ini. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, kalau seandainya mencari ya Rasulullah orang yang lebih baik darimu, maka demi Allah tidak ada satupun rahim yang bisa mengeluarkan orang tersebut. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau dicipta tanpa adanya sedikit pun kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seakan Allah itu memilihkan kepadamu, dan sehingga engkau bebas memilih bagaimana Allah memberikan kesempurnaan itu untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, hasanul dhahik. Coba deh kita bayang. Coba saya sedang mengobrol kepada setiap hati kita. Coba deh hati kita membayangin kalau seandainya senyuman itu terarah kepada saya, kepada kamu. Yang jelasnya beliau senyum pada kajian kita kali ini karena kita merindu kepada beliau. Kita membasahi salawatnya, kita membacakan zikir dan doa untuknya. Ya Rasulullah, inni uhibbak. La ilaha illallah. Mala'at jamilu dawairil wajah, yang dimana wajahnya sungguh memukau, terpancar keindahan cahaya sehingga orang tidak akan pernah bosan memandangnya. Naam. Mala'at lihiyatahu ma baina hadhihi ila hadhihi, yang aku lihat wajah itu diperindah lagi dengan adanya jenggot yang terurai, yang lebat, yang memperlihatkan kejantanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengomentari hadis ini. Apa kata beliau? Lau ra'aitahu fil yaqadhati mastata'ta an tan'ata fawqa hadha. Wahai Yazid, wahai muridku, kata beliau, wahai muridku, kalau seandainya kamu pengen tahu aslinya Rasulullah, kalau seandainya kamu pengen tahu bagaimana saya bertemu langsung dengannya, maka demi Allah tak akan ada lisan yang mampu untuk mengungkapkan keindahan itu. Maka demi Allah tak ada tulisan yang mampu untuk mengungkapkan sejati keindahan tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, wa in kanat al-alsun la tafi bi ushri mi'shar awsaf dzalika al-mawsuf. Walaupun seandainya inilah lisanku yang menuliskan sejarahnya di Sumtud Durar, walaupun tulisanku tidak mampu untuk menjelaskan 1/100, bukan 1/10, bukan 1/4, bukan setengah, 1/100. Jadi tulisan Habib Ali Habsyi tidak menggambarkan bahkan 1% dari keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Naam. Nah di sini ada tambahan. Haddatsana Tsabit an Anas anna Rasulullah man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatakhayyalu bi wa qala wa ru'yal mu'minu juz'un min 46 juz'an min nubuwah. Dan ketemu Nabi dalam mimpi, sehingga mimpi yang hakikat, yang asli, bukan keluar dari hawa nafsu ataupun bentuk pikiran ataupun syaitan. Kadang Allah tampakkan ru'ya salihah yang itu menjadi bagian dari nubuwah, bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dinikmati oleh segenap para umatnya, sehingga alhamdulillah dari mukjizat tersebut kita bisa bermimpi Rasulullah gitu, seperti itu.
Pengen nggak mimpi? Pengen. Apalagi yang sudah pernah bermimpi, Allah mudahan tambahkan kenikmatan tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Khitaman. Nih, Sayyidi al-Imam Tirmidzi sudah menjelaskan panjang lebar khatimah dari pembacaan ini. Beliau menutup dengan 2 hadis. Ini yang menjadi jati diri, hati-hati. Apa itu Habib? Qala hadzal haditsu dinun, hadzal haditsu dinun, fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Hati-hati, agama itu, ilmu agama ini, ilmu, menuntut ilmu adalah suatu penentu arah kemana agama kita. Naam, fa'khudhu fanzuru. Lihat. Sebelum kita memilih guru, sebelum kita jatuh hati untuk belajar, kita lihat dulu ke arah mana dia membawa kita. Kalau seandainya, mohon maaf, ada beberapa orang yang kadang bukannya diajarkan kebaikan, melainkan keburukan, maka hati-hati. Sayyidina Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar, ya bin Umar. Rasulullah dengan lantangnya, dengan tegasnya beliau mengatakan, ya bin Umar, dinuka, lahmuka wadamuk. Apa artinya? Wahai Umar, hati-hati. Ilmu agama ini atau agamamu melebihi dari darahmu, melebihi dari dagingmu, saking melekatnya dalam jiwa. Maka apa? Allahumma salli ala sayyidi Rasulillah. Nah, Allahumma salli. Fanzur amman ta'khudh. Maka lihat sebelumnya, kita lihat gurunya. Kita lihat siapa yang akan kita petik ilmunya. Naam, khudh 'anil ladzina istaqamu, kata Rasulullah. Ambillah kepada mereka yang mengajarkan keistiqamahan. Mereka yang tak lepas dari ucapannya yang baik. Mereka yang mengajarkan kita untuk dekat dengan Rasulullah. Mereka yang mengajarkan kita untuk amanah. Mereka yang mengajarkan kita untuk mengatakan kalimat yang benar, walaupun itu sangatlah pahit untuk diterima. Sehingga coba lihat. Jadi bukanlah agama sebagai dongkrak dari keinginan syahwat orang tertentu. Enggak. Melainkan katakan yang benar, apapun resikonya. Karena demi Allah, ketika kita salah mengambil itu, maka salah kita beribadah. Salah kita mencari jati diri. Berapa banyak, ayo coba, orang yang niat hijrah tapi subhanallah ketemu guru yang menyesatkan, bahkan dia tambah sesat lagi. Bukannya tambah baik, tambah buruk lagi. Hati-hati. Nah, itu Sayyidil Imam Tirmidzi beliau menjelaskan. Terus yang kedua, la ilaha illallah. Terakhir hadisnya. Ya Allah, masa mau pisah ya, sudah. Sayyidina Abdullah bin Mubarak beliau menjelaskan, idza betulita bil qada fa 'alaika bil athar. Apa artinya? Jikalau seandainya Allah sedang mencobamu dengan posisimu sekarang, dengan jabatanmu sekarang, apalagi jabatan yang berkaitan dengan agama, maka jangan sampai kamu katakan, oh menurut pandangan saya, oh menurutku, oh simple pikiranku. Jangan. Kenapa Habib? Fa'alaika bil athar. Maka kembalikanlah qada ini, fatwa ini, ilmu ini bukan kepada dirimu, karena kamu bukan siapa-siapa, melainkan kembalikan kepada siapa? Athar. Apa itu athar? Yaitu apa namanya? Allahumma salli ala sayyidi Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidi Rasulillah. Naam. Ma warada 'anis salafis salih. Apa yang sudah dilakukan dan diucapkan oleh para ulama-ulama kita yang bahari. Siapa Beb? 3 golongan ini. Yang pertama hadis Nabi. Yang kedua ucapan para sahabat. Yang ketiga yaitu para tabi'in. Kalau seandainya itu ungkapan berawal bermuara kepada Rasulullah, itu jadinya hadis. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Betul. Hadisun marfu'un anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau seandainya bukan kepada Nabi, melainkan kepada murid-muridnya, yaitu sahabat-sahabat, namanya mauqufun ala sahabah.
Terus kalau seandainya ini berkaitan dengan para tabi'in, namanya maqtu'un 'ala tabi'in. Jadi bukan nggak sembarangan. Mohon maaf. Sekarang ini banyak yang sesat menyesatkan. Menurut saya dapat wangsit, mimpi tadi malam, atau bersemedi, jangan. Kenapa? Karena jelas kamu akan menyesatkan. Dan makanya di situ hati-hati. Hati-hati kita itu berfatwa, jangan sampai, karena takutnya kita itu tanpa kita sadari sesat menyesatkan. Kenapa kita ngomong tanpa sadari? Coba deh, mohon maaf. Ini saya sekarang pakai imamah, pakai gamis, saya ceramah kemana-mana. Terus ada orang nanya, Habib, hukum ini apa? Maka kalau itu orang berotak, kalau dia itu berlogika dengan baik, kalau dia memberikan, memang mencari kebaikan, ketika dia tidak tahu, kita katakan nggak tahu. Tapi kan gengsi. Imamah sudah besar, jubah sudah tebal. Kalau kita nggak tahu, ya Habibnya nggak tahu, ustadznya nggak tahu. Sehingga apa yang terjadi? Saya keluarkan jawaban itu dari hati, dari syahwat saya, dari rasa supan saya. Sehingga ya sudah, hai, apa adanya ulun keluarkan. Padahal jelasnya itu akan bertolak belakang dengan hukum aslinya. Karena jelas yang keluar dari hawa nafsu tidak akan baik. Kan seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu, khususnya kita orang yang ingin belajar. Jadi jangan cukup kita itu bertanya kepada satu orang. Kita lihat nih, basicnya, backgroundnya. Oke, kita tanya. Setelah itu kalau seandainya kita menanyakan lagi apakah salah, jawabannya silahkan, boleh. Jadi untuk memantapkan. Karena sekarang ini banyak, Pak, namanya dagang agomo. Apa itu? Dia datang, memakai pakaian ulama, serasa dirinya sebagai ulama. Dia buka toko habis itu yang dijual agamanya. Wallahil azim itu terjadi. Dan jangan sampai kita tersesatkan karena manzar, karena karena looks, karena pandangan saja. Tidak, kita lihat jati dirinya. Wallahi. Mohon maaf, kotoran ketika dibungkus dengan bungkusan yang indah, tetap itu kotoran. Dan begitu pula emas, ketika tidak dibungkus dengan apa-apa, itu adalah emas. Dan kotoran dan emas, tolak ukurnya bukan orang, kebenaran, ilmu. Maka ayo belajar. Ayo kita lihat, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pelajarilah kebenaran. Maka kamu akan tahu siapa yang berjalan di kebenaran. Dan jangankan jadikan satu orang sebagai figur kebenaran. Banyak orang, mohon maaf, karena merasa guru, merasa orang banal, dilecehkan, orang perempuan disentuh, dan dia katakan, Habibnya ataupun ulamanya sedang majdub. Katakan tidak, haram alaikum. Ente milih dia apa milih Rasulullah? Kalau kita katakan boleh, gak apa-apa, dia sedang salah. Jangan dijustis, jangan. Dia salah, tidak bisa dibenarkan. Makanya di situ, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Fahimtum? Itu fa'alaikum bil athar. Angkahkan ke yang pojok. Kalau seandainya, mohon maaf, ngaku, saya muridnya fulan, akhirnya justru menyesatkan umat. Maka yang dilihat dia apa gurunya? Jelas gurunya. Jangan salahkan gurunya. Karena kadang, mohon maaf, ada orang yang ngomongnya mondok tapi gak mondok. Yang dicari gelarnya saja. Jadi ketika ada perbedaan figur antara gurunya dan dia, maka yang dilihat gurunya. Fa'alaikum bil athar. Kembalikan ke sana. Jadi tapi kita jangan benci. Dia lagi zallah, dia lagi terjatuh, maka kita doakan yang baik. Selesai. Ngapain kita benci? Ngapain kita hawas? Ngapain kita marah? Tapi kalau seandainya untuk membenarkan sesuatu yang salah, sorry ya. Jangan takut sama kualat. Wallahi jangan takut sama kualat. Ketika berhubungan dengan suatu hal yang buruk. Karena Rasulullah gak pernah ngasih kualat sama orang. Pernah ngasih kualat? Gak ada. Rasulullah rahmat.
Oh kalau kamu gak ngasih duit sama saya doakan kamu tabrakan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mau dibawa-bawa, digiring-giring seperti ini. Tanpa harus menghilangkan rasa hormat saya kepada dia gitu loh. Ini harus, saya ini membahas akan kebenaran. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ini bukan ucapan saya, ucapan guru saya Habib Abdullah Baharun, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Jangan pernah la takhda' mahum abadan. Jangan pernah kamu tunduk dengannya. Karena seakan kamu mengiyakan suatu hal yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi cukup. Kita itu memegang prinsip hidup bahwa kamu berjalan di jalannya Nabi Muhammad dengan belajar itu. Ketika kamu melihat lika-liku dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini, maka kamu tetap sebagai batu karang yang kokoh ketika terombak-ambing dengan musibah itu atau angin topan itu. Paham Tom? Apa yang dipahami? Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Khatamna. Dan sekarang kami akan minta izin kepada Bu Hanpian bahwa selama 4 tahun ini, berapa tahun? Dari 2000 berapa? Iki sini. Ya Allah, tahu kada ulun ini kada guring dari kemarin malam. Kami dengan Bang Haji Arsyad itu berangkat kemarin ke Shanghai. Di Shanghai menjamu tamu sampai subuh. Alhamdulillah, subuh kami pulang kurang lebih jam 7 sampai ke tempatnya Habib Muhammad, sampai ke sini menyiapkan materi dan alhamdulillah bertemu dengan Bu Hanpian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana iki? Dari mana ikam? Bapak? Oh. Dari tanggal berapa kita mulai? Dari tanggal 9 Maret tahun 2020. Sekarang tanggal 19 Mei 2024. Satu kitabnya halus ya. Alhamdulillah dihatamkan. Dan alhamdulillah kami punya sanad. Bahwa ini materi yang saya sampaikan dari A sampai Z ini bukan dasar dari ulun pribadi, melainkan ulun menukil. Apa menukil ini? Memahami dengan apa yang dipahami oleh para perguruan. Maka insya Allah untuk mendapatkan ziyadatul barakah, maka kami pada kesempatan kali ini akan membagikan ijazah yang kami dapatkan, sanad keilmuan yang kami dapatkan di sejarah Syama'il Muhammadiyah ini dari para guru-guru kami. Tujuannya bukan saya, bukan. Saya ini siapa? Saya makhluk yang paling banyak dosanya, melebihi dari Bu Hanpian. Ratik warak jar Habib Ja'far. Tapi setidaknya ulun berijazah ini untuk menyambungkan pian dengan orang-orang besar di atas ulun. Nah, maka dengarkan. Alhamdulillah. Hadis yang kami baca, yang kami riwayatkan, yang kami ceritakan kepada Bu Hanpian, kami dapatkan dari perguruan kami. Saya perkenalkan, saya Abdullah Al-Jun Al-Khirid. Nah, saya belajar di Darul Lughah wad Da'wah dan meneruskan taklim saya ataupun pendidikan saya di Universitas Al-Ahqaf Tarim Yaman. Bersama guru-guru kami alhamdulillah. Nah, guru kami dari para salafun salih jelasnya Habib Abdullah Baharun, Habib Hasan Baharun melewati silsilah anak-anak beliau, Habib Qasim Baharun, Habib Abdurrahman Segaf. Tapi khusus di kajian Syama'il Muhammadiyah kami dapatkan sanad ini bukan dari ulama Yaman. Kami dapatkan hadis ini, riwayat ini sampai khatam alhamdulillah sama'an, secara mendengar. Akhbarana Syekhi Fadilatul Doktor Mursyid Tariqah Syadziliyah Siddiqiyah Ad-Doktor Yusri Rushd Jabr. Naam. Beliau mendapatkan secara samaan dengan sosok muhaddis yang bernama Sayyid Abil Fadl Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari al-Hasani. Hadis ini, guru ini, riwayat ini, sanad ini didapatkan dari guru beliau
akhbarana Musnid al-Asr Sayyidi Ahmad ibn Rafi'i al-Husaini al-Qasimi. Dari gurunya Syamsuddin Al-Syekh Muhammad Al-Imbabi. Dari gurunya Syekh al-Islam Syekh Ibrahim al-Bajuri, pengarang kitab al-Bajuri, Hasyiat al-Bajuri. Naam. Mendapatkan dari gurunya an Syekh al-Islam Syekh Hasan al-Qusi. Dari gurunya an Abi Hurairah Wu'il Qal'i. Dari gurunya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Dari gurunya Al-Syekh Abdullah bin Amir Al-Shabrawi. Dari gurunya An Ahmad bin Muhammad Al-Khalifi. Dari gurunya An Shihab Ahmad Al-Bishbishi. Dari gurunya An Syekh Sultan Al-Muzahi. An Abi Naja Ad-Darimi Ad-Dahwari. Dari gurunya An Najmuddin Al-Ghaithi. Dari gurunya An Qadhi Zakaria Al-Ansari. Dari gurunya An Abil Fatah Al-Madani. Dari gurunya An Al-Hafidh Abil Fadl Abdul Rahim Al-Husaini Al-Iraqi. Dari gurunya An Syekh Abdullah Ibn Al-Khabbazi. Dari gurunya An Ahmad Ibn Abd Daim. Dari gurunya An Abi Syuja' Al-Bustami. Dari gurunya An Abil Qasim Al-Khuzai. Dari gurunya yaitu An Abi Sa'id Haytham bin Kulayb Asy-Syasi. Dari gurunya muallif hadzal kitab Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Ad-Dhahhak al-ma'ruf bil Imam At-Tirmidzi. Alhamdulillah. Sehingga melanjutkan dari Imam Tirmidzi, sanad beliau ke Rasulullah sudah dijelaskan satu persatu di tempat ini. Maka dari itu alhamdulillah ini amanah ilmiah dari kami yang kami pelajari dan kami ijazahkan kepada Bu Hanpian sebagai mata rantai yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Keberkahan ada pada ijazah. Maka alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kajian ini sebagai penyambung kita kepada Imam Tirmidzi dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui jalur yang kami sebutkan tadi, dan kita berikan doa terbaik kita, tawassul kita kepada rijalul asanid, para pemuka-pemuka agama yang menjadi alhamdulillah sebab hadis ini terdengarkan di tempat ini tak lain dan tak bukan melalui lisan-lisan mereka itu. Maka kita meminta kepada Allah, semoga Allah selalu tinggikan derajat mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahannya untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sir ilmu ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sebagai dairatul mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bihormatil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana guru kami mengijazahkan dan meriwayatkan, kami riwayatkan kepada Bu Hanpian seberataan. Kita ucapkan qabilnal ijazah, kami terima ijazahnya Habib. Kami terima insyaallah. Setelah itu alhamdulillah kajian selesai. Maka karena kajian ini selesai, apa tutup aja majelisnya ya? Tutup ya kayaknya ya, capek ya. Selesai aja ya, nggak usah ada pertemuan minggu-minggu akan datang kayaknya. Oh yuh. Lanjut kah? Insyaallah untuk kajian kitabnya bukan saya, bukan antum yang memilih, biar guru-guru kami yang memilihkan untuk materi yang kita bahas. Jelasnya beliau dengan isyarah dan istikharah yang baik insyaallah. Kira-kira siap lanjut? Di depan Habib Ja'far ini kita ngomong para pedatuan kita. Nah, dan insya Allah mungkin kalau seandainya Allah berikan kemurahnya rezeki, saya tidak mau ini terlewatkan begitu saja. Kita adakan tasyakuran khataman kitab Syama'il Muhammadiyah. Bentuk kita itu terobsesi dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun ulun kada mondok, ulun bisa menghatamkan juga kitab walaupun 4 tahun. Alhamdulillah. Pada akhirnya kami mohon maaf, mungkin ada beberapa ucapan yang salah, yang kurang berkenan
dan mungkin terlalu lama juga. Ulun minta maaf dan mudahan kita itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya insyaallah. Ingat Rasulullah sebagai orang yang di hadapan kita. Ingat Rasulullah adalah orang yang kita kejar. Ingat Rasulullah adalah orang yang kita idolakan. Maka hilangkan yang lain, fokus sama Rasulullah insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها